براہ راست آپ کو لیے چلیں گے استحکام پاکستان پارٹی کی سیکریٹری اطلاعات فردوس عاشق اوان پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ آئندہ ہفتے باضابطہ طور پہ رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکانے جا رہے ہیں۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایک نئی جماعت کو رجسٹر کرنے کے لیے ایک طویل فہرست 3000 سے زائد ممبران ود آئی ڈی کارڈز اور بے شمار ایک ضابطہ اخلاق کے ساتھ جڑا مینیفیسٹو پہ مبنی ایک ضابطہ ہے جس کو فلفل کرنے کے بغیر آپ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ وہ مرحلہ جو ہے وہ ہم مکمل کر چکے ہیں اور آئی پی پی جو ہے وہ اپنا ایسا مینیفیسٹو اگلے ہفتے آپ کے سامنے لے کے آ رہی ہے جس کے چیدہ نکات آج ہم ڈسکس کریں گے اور ان ڈیٹیل ہم اس رجسٹریشن پروسیس کے ساتھ، چونکہ وہ مینیفیسٹو اٹیچ ہونا ہے تو وہ سبمٹ ہونے کے بعد ہم آپ کو پبلک کر دیں گے۔ چیدہ جو اس کے نکات ہیں، اس کے اندر سب سے اہم چیلنج جو اس وقت ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے ہے وہ پاکستان کے اندر معاشی اور سیاسی عدم استحکام ہے۔ اس معاشی عدم استحکام کو کس طرح سے ہم ایک پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی کے سفر کا ایک ایسا سلوگن اور ایک ایسا روڈ میپ پلان کر سکتے ہیں، اس مینیفیسٹو کے جو پلرز ہیں، جو اس کا مختلف سٹرکچر کریٹ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ یہ کوشش کی گئی کہ آپ کی 150 سے زائد جو سیاسی جماعتیں اس وقت الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، ہر ایک نے اپنے اس مینیفیسٹو کے ساتھ دل فریب نعرے لگائے ہوئے ہیں، منشور لگایا ہوا ہے، اپنے عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے الیکشن ایجنڈے کے ساتھ جڑا وہ سہانے خواب جو ہیں وہ انہوں نے اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ لیکن استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس سارے پروسیس سے ہٹ کے، یقیناً وہ ایس او پیز جو الیکشن کمیشن کے ہیں وہ تو ہم نے فالو کیے بغیر رجسٹر نہیں ہو سکتے، لیکن ان خانے خوابوں کو دکھانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی تعبیر کی ریسیپی بھی ساتھ لگائی ہے جو پاکستان کے مستقبل کی کنجی ہے، کیونکہ پاکستان کو اس وقت جو 65% ہماری یوتھ ہے، جو ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، اس یوتھ کو ہم نے لائبلٹی نہیں بننے دینا، اور یہی ہمارا کہ ہم نے اس یوتھ کو جو پاکستان کا مستقبل ہے، جو پاکستان کا ایک ایسا قیمتی اثاثہ ہے جو ان گائیڈڈ میزائل ہیں، جن کے اندر سابقہ ادوار میں جان بوجھ کے اس کو پلوٹ کیا گیا، ان کے ذہنوں کی منفی یا بیاری کی گئی، ان کے ذہنوں کو آلودہ کیا گیا اور ان کے اندر بارود تو بھر دیا گیا، لیکن وہ بارود جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کی بجائے، پاکستان کے ساتھ اونرشپ کی بجائے، قومی ادارے اور قومی سلامتی کی جو بیسک ریسیپی تھی اس کے ساتھ ان کو جوڑنے کی بجائے وہ نفرت انگیز بارود جو ہے ان کے ذہنوں میں جو بھرا گیا، آئی پی پی جو ہے ان نوجوانوں کو پرو پاکستان، پرو ریاست، اپنی ساورینٹی، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ایک محب وطن شہری کی حیثیت سے جو ان کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کی بھی ضمانت دینے جا رہی ہے، اور جو ان کے فرائض ہیں اس میں بھی ان کو ساتھ مین سٹریم پولیٹیکل پروسیس میں انگیج کرنے جا رہی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے؟ پوری سیاسی جماعتوں کا آپ جب ایجنڈا اٹھاتے ہیں یا ان کا مینیفیسٹو اٹھاتے ہیں تو آپ کو وہاں ہیلتھ، ایجوکیشن اور اس کے ساتھ جڑے مختلف طرح کے ایسے دل فریب نعرے
नथी हुए उन मैनिफेस्टोज के साथ नज़र आएंगे, लेकिन जो रियलिस्टिक स्ट्रेटजी है, जितनी मर्जी आपकी कंप्रीहेंसिव, ल्यूक्रेटिव, अट्रैक्टिव पॉलिसी बन जाए, जब तक उस पॉलिसी के साथ आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी नहीं होती, उस पॉलिसी का निचली सतह पे कोई तासुर या कोई किसी किस्म का रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता। और यही वजह है कि 76 साल से पाकिस्तान में हमने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने की सियासत की, हमने टकराव और तसादम की सियासत की। IPP ये चाहती है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, कि हम मुत्तहिदा पाकिस्तान को आगे लेके चलें, और वो मुत्तहिदा पाकिस्तान जो हमारे नौजवान हैं उनको आपने टारगेट देना है, और वो बारूद से भरे हमारे मज़ाइल जो हैं, कोई उसमें स्किड मज़ाइल है, कोई हमारा गौरी मज़ाइल है, कोई हमारा, वो किस तरह से अपने टारगेट पे चलेंगे। वो 3 पैरामीटर्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे, वो उन नौजवानों के लिए क्वालिटी एजुकेशन की बात तो हम करते हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जो दौरे हाज़र के जदीद तकाज़ों के मुताबिक हो, और जो डिजिटल पाकिस्तान, इस वक्त दुनिया जो है वो डिजिटल मार्केट का रूप धार चुकी है, तो डिजिटल पाकिस्तान के साथ जुड़ा जो उस नौजवान का IT से रिलेटेड ओरिएंटेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसको वो तमाम एक्सपोजर देना, और अपने हमसाया ममालिक के साथ जब हम कंपेयर करते हैं और उनकी एक्सपोर्ट्स को देखते हैं, तो उसमें IT जो है वो टॉप पे हमें नज़र आती है कि इंटरनेशनली उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट है, हम देखें इन्वेस्टमेंट करते हैं पुलों पे, अपनी सड़कों पे, अपने नालों पे, अपनी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ पे, बड़े बड़े कंक्रीट स्ट्रक्चर पे। IPP ये चाहती है कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो हमारा वो नौजवान है, और उस ह्यूमन रिसोर्स पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हमारी वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटी एजुकेशन के ज़रिए दुनिया में अपने आप को एम्पावर करेगी। चूँकि आपका इस वक्त चैलेंज जो सबसे बड़ा है क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़ा, फिर आपका हेल्थ एक अगला सब्जेक्ट है, और हेल्थ जो है पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ़ तरह के तरीके और रास्ते अपनाए गए, लेकिन आज भी बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं पाकिस्तान में नायाब हैं। गरीब और अमीर के लिए जो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के अंदर बसूदा निज़ाम के अंदर गैप्स हैं, अमीर के लिए हॉस्पिटल, गरीब के लिए और तरह की डिस्पेंसरीज, इस सोच की नफ़ी करते हुए इंशाअल्लाह हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी हम वो पैरिटी लाने जाएंगे कि जो पाकिस्तान के अवाम का हक है, और जो ख़ास तौर पे 70% रूरल एरिया के अंदर हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ आज भी इन्फेंट मॉर्टेलिटी और मदर्स मॉर्टेलिटी रेट की वजह से, हाई होने की वजह से मर रही हैं, और वो चैलेंजेस जो देहात के अंदर रहने वाले हमारे भाई बुज़ुर्ग, माएँ और बहनें फेस कर रही हैं, उनको इंशाअल्लाह हमारा मैनिफेस्टो तहफ़्फ़ुज़ देगा, और ऐसा रोड मैप हेल्थ केयर सेक्टर में लेके आ रहे हैं हम कि इंशाअल्लाह जिसमें आप देखेंगे कि वो हम दावे नहीं करेंगे, हमारा अमल बताएगा कि हम पाकिस्तान को प्रैक्टिकली बदलने के लिए क्या इक़दाम करते हैं। हमारी जमात जो है वो किस तरह हेल्थ केयर सेक्टर के साथ वो तमाम इंटरनेशनल क्वालिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर और मैकेनिज़्म जो है वो पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाएंगे। तीसरा आपकी उस यूथ के साथ जुड़ा चैलेंज क्या है, आपका एम्प्लॉयमेंट है। अब आप जब मैं यूथ कहती हूँ तो इट मीन्स कि मेल एंड फीमेल यूथ, उस फीमेल यूथ में 52% आपका जो है वो वुमेन यूथ है या फीमेल यूथ जो है अनयूटिलाइज्ड एसेट है। और ये मैं हमेशा कहती रही हूँ कि आज दुनिया में जो जंगें हैं वो सरहदों पे अब नहीं हो रही हैं। अब दुनिया में जो अगले हफ्ते पार्टी का मंशूर अवाम के सामने पेश कर देंगे। फिरदौस आशिक अवान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात गुफ्तगू कर रही थी।